जय श्री कृष्ण। आ वीडियो में सीतानी कहानी सांभळशुं। आज वैशाख शुद्ध नोम एटले सीता जयंती के पछी जानकी जयंती पण कहेवाय छे। तो आ शुभ दिवसे सीतानी कहानी सांभळवानो महिमा छे। सीतानी कहानी एटले माता सीताना जीवन चरित्रनुं सुंदर भजन। माता सीता राम साथे वनवास पूर्ण करी अयोध्या में पधार्या। राम राजा बन्या अने माता सीताने फरी वनमा मूकी आव्या। त्यारथी लई माता सीता धरती मातानी गोदमां समाया त्या सुधीनुं सुंदर वर्णन सुंदर शब्दों में करेलुं भजन एटले सीतानी कहानी। तो मित्रों, आजना आ विडियो में मां सीतानी कहानी सुंदर शब्दों में सुंदर राग में सांभळशुं, जे सांभळवी आपने जरूर गमशे। तो विडियो ने लाइक करी, कॉमेंट, शेर करी, चैनल सब्सक्राइब जरूर करजो। तो मां सीतानी कहानी शुरू करिए। बोलो जगत माता मां सीतानी जय। राम जेवा स्वामी तो ये सुखड़ानो पामी, तमे सांभळो मारी बेनू आ सीतानी कहानी। राम जेवा स्वामी तो ये सुखड़ानो पामी, तमे सांभळो मारी बेनू आ सीतानी कहानी। राम राजा बन्या तो बीनी वात सुणी, तमे सांभळो मारी बेनू आ सीतानी कहानी। राम राजा बन्या तो बीनी वात सुणी, तमे सांभळो मारी बेनू आ सीतानी कहानी। लक्ष्मणे रथ जोड़ा मने रथ मां बेसाड़ी, मने वन मां मूकी आव्या आ सीतानी कहानी। लक्ष्मणे रथ जोड्या मने रथ मां बेसाड़ी, मने वन मां मूकी आव्या आ सीतानी कहानी। रोय रोय थाकी मारे कोने वात केवी, तमे सांभळो मारी बेनू आ सीतानी कहानी। रोय रोय थाकी मारे कोने वात केवी, तमे सांभळो मारी बेनू आ सीतानी कहानी। ऋषि सामे आव्या ऋषि पत्नी रे आव्या, मने बेटा कई बोलावी आ सीतानी कहानी। ऋषि सामे आव्या ऋषि पत्नी रे आव्या, मने बेटा कई बोलावी आ सीतानी कहानी। नथी मारे पिता के नथी मारे माता, मने वनमा ऊभी मेली आ सीतानी कहानी। नथी मारे पिता के नथी मारे माता, मने वनमा ऊभी मेली आ सीतानी कहानी। धरती मारी माता आकाश मारा पिता, मारे कोने दुख केवा आ सीतानी कहानी। धरती मारी माता आकाश मारा पिता, मारे कोने दुख केवा आ सीतानी कहानी। नथी मारे दादा के नथी मारे मामा, मारे कोने दुख केवा आ सीतानी कहानी। नथी मारे दादा के नथी मारे मामा, मारे कोने दुख केवा आ सीतानी कहानी। सूर्य मारे दादा ने चंद्र मारे मामा, मारे कोने दुख केवा आ सीतानी कहानी। सूर्य मारे दादा ने चंद्र मारे मामा, मारे कोने दुख केवा आ सीतानी कहानी। एक मास वीत्या मारे बे मास वीत्या, मारे 9 मास वीत्या आ सीतानी कहानी। एक मास वीत्या मारे 2 मास वीत्या, मारे 9 मास वीत्या आ सीतानी कहानी। 9 मास वीत्या हूँ मन मान जाणी,
મારે કોને વાત કેવી આ સીતાની કહાની। 9 માસ વીત્યા હું મનમાં મૂંઝાણી, મારે કોને વાત કેવી આ સીતાની કહાની। જંગલની ઝૂંપડીએ મારે 2 પુત્રો જન્મ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। જંગલની ઝૂંપડીએ મારે 2 પુત્રો જન્મ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। 2 પુત્રો જન્મ્યા તોય ગળહુંડીનો પામ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। 2 પુત્રો જન્મ્યા તોય ગળહુંડીનો પામ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। આંકડાના દૂધની મેં ગળહુંડી બનાવી, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। આંકડાના દૂધની મેં ગળહુંડી બનાવી, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। 2 પુત્રો જન્મ્યા તે બાળો ત્યાંનો પામ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। 2 પુત્રો જન્મ્યા તે બાળો ત્યાંનો પામ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। ખાખરાના પાનના મેં બાળો ત્યાં બનાવ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। ખાખરાના પાનના મેં બાળો ત્યાં બનાવ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। 2 પુત્રો જન્મ્યા તે પારણિયાનો પામ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। 2 પુત્રો જન્મ્યા તે પારણિયાનો પામ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। વડલાની વડવાઈના મેં પારણિયા બનાવ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। વડલાની વડવાઈના મેં પારણિયા બનાવ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। પારણિયા બંધાવ્યા મારા પુત્રોને પોઢાડ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। પારણિયા બંધાવ્યા મારા પુત્રોને પોઢાડ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। કે રોતા ને રજળતા મેં હાલરડા રે ગાયા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। રોતા ને રજળતા મેં હાલરડા રે ગાયા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। ઋષિ પત્ની માતાએ આશીર્વાદ આપ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। ઋષિ પત્ની માતાએ આશીર્વાદ આપ્યા, તમે સાંભળો મારી બેનો આ સીતાની કહાની। દશરથ જેવા દાદા ને જનક જેવા નાના, એની આંગળીએનો માલ્યા આ સીતાની કહાની। દશરથ જેવા દાદા ને જનક જેવા નાના, એની આંગળીએનો માલ્યા આ સીતાની કહાની। કૌશલ્યા જેવા દાદી સુનૈના જેવા નાની, એના ખોળાનો ખૂંદા આ સીતાની કહાની। કૌશલ્યા જેવા દાદી સુનૈના જેવા નાની,
એના ખોળાનો ખૂંડા આ સીતાની કહાણી. લક્ષ્મણ જેવા કાકા, ઉર્મિલા જેવા માસી, એના લાડકોડનો પાયમાં આ સીતાની કહાની. લક્ષ્મણ જેવા કાકા, ઉર્મિલા જેવા માસી, એના લાડકોડનો પાયમાં આ સીતાની કહાણી. રામ જેવા સ્વામી હું સુખડાનો પામી, તમે સાંભળો મારી બેનું આ સીતાની કહાણી. રામ જેવા સ્વામી હું સુખડાનો પામી, તમે સાંભળો મારી બેનું આ સીતાની કહાણી. ઋષિ મારા પિતા, ઋષિ પત્ની મારી માતા, એણે સુખ અમને આપ્યા આ સીતાની કહાણી. ઋષિ મારા પિતા, ઋષિ પત્ની મારી માતા, એણે સુખ અમને આપ્યા આ સીતાની કહાની. મારી માતા મને મારગડો આપો, મને ખોળે તમે રાખો આ સીતાની કહાણી. ધરતી મારી માતા મને મારગડો આપો, મને ખોળે તમે રાખો આ સીતાની કહાણી. ધરતીમાંથી જન્મ્યા ને ધરતીમાં સમાણા, તમે સાંભળો મારી બેનું આ સીતાની કહાણી. ધરતીમાંથી જન્મ્યા ને ધરતીમાં સમાણા, તમે સાંભળો મારી બેનું આ સીતાની કહાણી. આ સીતાની કહાણી જે નારી હૃદયે રાખે, એને કદીએ દુઃખ નો આવે આ સીતાની કહાણી. આ સીતાની કહાણી જે નારી હૃદયે રાખે, એને કદીએ દુઃખ નો આવે આ સીતાની કહાની. સીતાની કહાની કોઈ સાંજ સવારે ગાશે, એને સપને દુઃખ નો આવે આ સીતાની કહાની. સીતાની કહાની કોઈ સાંજ સવારે ગાશે, એને સપને દુઃખ નો આવે આ સીતાની કહાની. રામ જેવા સ્વામી હું સુખડાનો પામી, તમે સાંભળો મારી બેનું આ સીતાની કહાની. રામ જેવા સ્વામી હું સુખડાનો પામી, તમે સાંભળો મારી બેનું આ સીતાની કહાણી. તો મિત્રો, આ હતી સીતાની કહાની. ધરતી માતાએ તેને જન્મ આપ્યો અને ધરતીની ગોદમાં તે સમાયા. જનક રાજાની પુત્રી હોવાથી તે જાનકી કહેવાયા છે અને હળથી ખેડાઈને ધરતીમાંથી ઉત્પન્ન થયા હોવાથી તેનું નામ સીતા છે. જનક રાજાએ તેની પુત્રી સીતાનો સ્વયંવર રચી અયોધ્યાના રાજા દશરથના પુત્ર શ્રી રામ સાથે તેના વિવાહ ખૂબ ધામધૂમથી કરાવ્યા. જનક રાજાએ તેની પુત્રી સીતા માટે સુખ, સમૃદ્ધિ અને પ્રેમ વાત્સલ્ય ભરેલું સાસરું ગોત્યું, પરંતુ માતા સીતાના ભાગ્યમાં દુઃખ લખાયેલું હતું. 14 વર્ષનો વનવાસ ભોગવ્યા બાદ અયોધ્યા નગરીની રાણી બની માત્ર થોડા જ દિવસનું સુખ ભોગવ્યા બાદ ધોબીની વાત સાંભળી રાજા રામે માતા સીતા ગર્ભવતી હોવા છતાં તેની પત્નીનો ત્યાગ કર્યો, તેને વનમાં મોકલી દીધા. વનમાં માતા સીતાને ઋષિ મુનિએ અને તેમની પત્નીએ આશરો આપ્યો. ઋષિ આશ્રમમાં માતા સીતાને જોડિયા બાળકો જન્મ્યા. ઋષિ પિતા અને માતાએ તેની સાર સંભાળ કરી તેમને મોટા કર્યા. અંતે માતા સીતા જે ધરતી માતાએ તેમને જન્મ આપ્યો એ જ ધરતીમાં સમાઈ ગયા. આવી કરુણ કહાની છે માતા સીતાની. માતા સીતા એ પતિવ્રતા, ઉજ્જવળ ચારિત્રવાન હતા. તેનામાં ક્ષમાશીલતા, મમતા, વાત્સલ્ય, સમર્પણ, અતિથિ ધર્મ એવા દરેક આદર્શ માતા સીતાના ચરિત્રમાં હતા. ભારતની દરેક નારીમાં તેમના વાણી, વ્યવહાર, ચારિત્રમાં જો આ ગુણ હોય તો દરેક ઘર, પરિવાર કે કુટુંબમાં ક્યારેય કોઈ વિખાદ, વિષાદ ન રહે. આવું આદર્શ પાત્ર છે માતા સીતાનું. માતા સીતા એ ત્યાગ, સહનશીલતા, બલિદાન અને સમર્પણની મૂર્તિ છે.
ત્યાગ, બલિદાન, સમર્પણ અને સહનશીલતા આ 4 વસ્તુ દરેક નારીમાં આવી જાય તો દરેક ઘર પરિવાર અયોધ્યા નગરી બની જાય। તો મિત્રો, આવી છે માતા સીતાની કહાણી, જે આજે સાંભળવાનો મહિમા છે, જે તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળી, જે સાંભળવી આપને જરૂર ગમી હશે। તો આજનો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટમાં જણાવી, વિડીયોને લાઈક કરી જય માતા સીતા, જય જાનકી મૈયા જરૂર લખજો। ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો। આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ।